हाँ जी नमस्कार साथियों, स्वागत है थोड़ा अपने यूट्यूब चैनल पीके स्टडी हब विच। अज दी क्लास विच आपां जिहड़ी NCERT है या फिर PSEB बोर्ड दी जिहड़ी जियोग्राफी दी बुक है 6th क्लास दी, उसका जिहड़ा पहला चैप्टर है वो शुरू करांगे ਅਤੇ देखांगे कि इस विचों किहड़े-किहड़े अपने जिहड़े इंपोर्टेंट MCQ है वो बनते हैं। चैप्टर का जिहड़ा नेम है वो है जी अपने कोले पृथ्वी सूरज परिवार का अंग। हाँ जी, तो इस विच की कह रहा है कि रात ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਖਰੇ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨ ਕਈ ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚਮਕੀਲੇ ਤਾਰੇ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। तो इसे तरह ही आपां जिहड़ा सूरज है उसनूं चढ़दा ते जिहड़ा छुपदा है वो देखते हाँ तो सानूं हैरानी हुंदी है तो साडे दिमाग विच कई तरह के जिहड़े प्रश्न है वो आउंदे हन अते उन्हां बारे जानन दी जिहड़ी इच्छा है वो भी हुंदी है। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर जिस दे विच जिहड़े साडे मन विच सवाल आउंदे आ वो जाणांगे। सब तो पहला है अपने कोले ब्रह्मांड या फिर यूनीवर्स। तो सूरज ग्रह धरती चंन अते निक्के वड्डे तारे ਧੂੜ ਅਤੇ ਗੈਸਾਂ ਆਦਿ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਆਕਾਰ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹ ਮੇਨ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿ ਧਰਤੀ ਚੰਨ ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ ਤਾਰੇ ਧੂੜ ਅਤੇ ਗੈਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੂਰਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਗਲੈਕਸੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਗਲੈਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸੂਰਜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਉਹ ਹੈ या फिर उन्हां दे उपग्रह है या फिर पुच्छल तारे या धूमकेतु है या फिर उल्का या उल्का पिंड है। तो इस तरह आपां कह सकते हाँ कि एक जिहड़ा ब्रह्मांड है उस दे विच गलैक्सियां हन ते जिहड़ियां गलैक्सियां हन उस दे विच भी बहुत सारे जिहड़े तारियां दे समूह या फिर कह सकते हाँ कि जिवें अपना एक सोलर सिस्टम है इस तरह के बहुत सारे सोलर सिस्टम या सूरजी परिवार हैं। तो एक सूरजी परिवार दे विच बहुत सारे जिवें ग्रह उपग्रह छोटे ग्रह पुच्छल तारे उल्का ते उल्का पिंड हैं। नैक्सट अपने कोले आकाश विच स्थित उपर लिखे प्रतिरूप जिवें सूरज ग्रह चंन निक्के वड्डे अनगिनत चमकदे तारियां आदि नूं रलवें तौर ते खंगोल पिंड आखदे हैं। तो अपने कोले प्रश्न यह उठदा है कि खंगोल पिंड की हैं। तो जिन्ने भी चाहे वो सूरज होवे ग्रह होवे चंन होवे जां निक्के मोटे जिहड़े तारे है वो होण इन्हां सब चीज़ां नूं आपां की आखदे हाँ खंगोल पिंड। नैक्सट अपने कोले जिहड़ा खंगोल वर्ड है इसका अर्थ की है। तो आकाश जां पुलाड़ नाल संबंधित है, ये तुसीं याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जिहड़ा खंगोल पिंड वर्ड है यह किस नाल संबंध रखता है। तो यह आकाश या पुलाड़ नाल संबंध रखता है जिसका अध्ययन करने वाले मनुक्खां नूं खंगोल विग्यानी कहा जाता है। या ये भी पूछा जा सकता है कि जिहड़ा खंगोल या आकाश जां पुलाड़ का अध्ययन करते हैं उन्होंने की कहा जाता है। तो उन्होंने खगोल जिहड़े विग्यानी है वो कहा जाता है। तुसीं अमरीका विच वसदी रही भारत की धी स्वर्गी कल्पना चावला का नाम तो सुनिया ही होवेगा। वो खगोल विग्यानिक सी अते पुलाड़ यात्री भी सी। इस तो बाद अपने कोले नैक्सट आउंदा है कि जिवें पहली नज़रे इंज लगता है कि सारे खंगोल पिंड अपनी रोशनी नाल चमकते हैं पर अजिहा नहीं है। तो ये गल तुसी याद रखनी है कि जिन्ने भी खंगोल पिंड जिवें कि धरती हो गई या ग्रह हो गए उपग्रह हो गए ये सब जिहड़ियां चीज़ां हैं ये अपने जिहड़ा प्रकाश है या अपनी जिहड़ी रोशनी है उस नाल नहीं चमकते। कुछ पिंड दूसरे तारियां दी रोशनी करके चमकते हैं। सूरज धरती के सब तो नेड़े का तारा है। तो क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि धरती के सब तो नेड़े का जिहड़ा तारा है वो की है। तो आंसर आ जाएगा साडा सूरज। इसलिए ये आकार विच वड्डा दिखाई दिंदा है। पुलाड़ विच धरती ते झात मारो तो ये चमकती हुई नज़र आती है। ये सूरज की रोशनी के प्रभाव करके चमकती नज़र आती है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है
ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੂਰਜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਗੋਲੀ ਜਾਂ ਆਕਾਸ਼ੀ ਪਿੰਡ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਕਰਕੇ ਚਮਕਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੇ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਰਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਾਰੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਰੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਜ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਖੁਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਚਮਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆਂ ਭਰੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਨੀਝ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਕਈ ਮਨੁੱਖੀ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਪਸ਼ੂ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾ ਸਮੂਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਪਤਰਿਸ਼ੀ ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ 7 ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਪਤਰਿਸ਼ੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਹਨ ਜਾਂ ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ ਹਨ ਉਹ ਹਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਪਤਰਿਸ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਰਸਾ ਮੇਜਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਗ ਬੀਅਰ। ਤੇ 3 ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹੈ, ਸਪਤਰਿਸ਼ੀ, ਅਰਸਾ ਮੇਜਰ ਤੇ ਬਿਗ ਬੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਤਾਰੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹਵਾ ਦੇ ਗਲਾਫ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਹਿਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਟਿਮਟਿਮਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੇ ਉਹ ਟਿਮਟਿਮਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਹਨ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੋਭ ਮੰਡਲ, ਸਮਤਾਪ ਮੰਡਲ। ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤਾਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਆਏਗੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗੀ। ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਇਸ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਮਕਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟਿਮਟਿਮਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਈਅਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਉਹ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ? 3 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਰਨ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਈਟ ਈਅਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਟ ਈਅਰ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਲ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤਾਰੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਤਾਰੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ? 8 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ 8 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ। ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰੁਵ ਤਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸੂਰਜ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੂਰੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ? ਤਾਂ 15 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਹ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 15 ਕਰੋੜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਰਜ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੇ ਦੂਰ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਉਹ 200
ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਲ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਤਾਰਾ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਗਲੈਕਸੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲੈਕਸੀ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗਲੈਕਸੀ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲੈਕਸੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਗਲੈਕਸੀ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਮਿਲਕੀ ਵੇ ਗਲੈਕਸੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੂਧੀਆ ਗਲੈਕਸੀ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ 6000 ਮਿਲੀਅਨ ਗਲੈਕਸੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਗਲੈਕਸੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਕਈ ਲੱਖ ਜਾਂ ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੇ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਤਾਰੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਲੈਕਸੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਗਲੈਕਸੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਰੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਤਾਰੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਗਲੈਕਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਲੈਕਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਰੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਹਨ, ਆਕਾਸ਼ ਗੰਗਾ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗਲੈਕਸੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਆਕਾਸ਼ ਗੰਗਾ ਜਾਂ ਮਿਲਕੀ ਵੇ। ਆਕਾਸ਼ ਗੰਗਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ 8 ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਰ ਮੰਡਲ ਜਾਂ ਸੂਰਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਸੂਰਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 8 ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਹਨ ਅਤੇ ਧੁੜ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ? ਆਕਾਸ਼ ਗੰਗਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਨਟ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਨਟ ਹੈ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼। ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਨਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ? ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਚੀਜ਼। ਗ੍ਰਹਿ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਠੋਸ ਜਾਂ ਗੈਸੀ ਗੋਲੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਚਮਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਚਮਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਸੂਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬੁੱਧ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਹ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਮਾਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਆਪਣਾ ਮਾਰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਹਿ ਪਲੂਟੋ ਸੀਗਾ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਸੂਰਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਹਨ? 8 ਗ੍ਰਹਿ ਹਨ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਵਰਡ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ M ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮਰਕਰੀ, V ਤੋਂ ਵੀਨਸ, E ਤੋਂ ਅਰਥ, M ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਸ, J ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਜੁਪੀਟਰ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ S ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਚਰਨ, U ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਯੂਰੇਨਸ ਅਤੇ N ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਨੈਪਚੂਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 8 ਗ੍ਰਹਿ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਹੈ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ? ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਯੂਨਾਨੀ ਦੇਵਤਾ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਮ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ? ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਾਨੀ ਦੇਵਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਆਸ ਜਾਂ ਡਾਇਮੀਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗੋਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਵਿਆਸ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਈਨ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਵਿਆਸ। ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਰੇਡੀਅਸ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ 58 ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਏਗਾ 8।
हाँ जी, ये तुहानू दस्सिया गया है कि इन्हां दा व्यास कितना है। व्यास बहुत घट पूछा जाता है, लगभग जिहड़ी अपनी अर्थ है इसका व्यास तुसी याद करना है। बाकी जिहड़ी इन्हां दी दूरी है वो पूछ ली जाती है। इन्हां दे उपग्रह पूछ ले जाते हैं। किन्ने दिनां विच ये चक्कर लाउंदे हन वो ज़्यादातर जिहड़ा है पूछा जाता है। तो इसनूं याद करन दा सौखा तरीका है, पहले तीन तुसी याद कर लो, मरकरी, वीनस, अर्थ। उस तो बाद मार्स, जुपीटर, सैचरन, यूरेनस ते वीनस। लास्ट वाली थोड़ी ट्रिक बन जाएगी SUN, सन। तो फस्ट वाले तीन याद हो जाएंगे, मरकरी, वीनस, अर्थ। उस तो बाद लास्ट की ट्रिक बन जाएगी SUN, सन। S ते सैचरन, U ते यूरेनस, N ते नैपचून। विचाले रह गए दो, मार्स ते। हाँ जी, उस तो बाद जिहड़ी सूची है, जिहड़ा टेबल दिता गया सी वो आपां देख लिया। तो सौर मंडल का सब तो वड्डा ग्रह की गल करिए तो वो बृहस्पति या जुपीटर है। दूसरे नंबर पर शनि है। तीसरे ते चौथे नंबर पर यूरेनस ते नैपचून है। तो पंजवें नंबर पर साडी धरती है। हाँ जी, यह आपां पढ़ ही लिया सी कि ग्रहां की अपनी जिहड़ी रोशनी है तो गर्मी नहीं हुंदी। ये अपनी रोशनी ते जिहड़ी गर्मी है वो किस तो प्राप्त करते हैं? सूरज तो प्राप्त करते हैं। हाँ जी, इस तो बाद तुसी ये भी याद रखना है कि जिहड़ी धरती है उसका जुड़वां ग्रह किस नूं कहा जाता है? तो वो कहा जाता है जी शुक्र नूं। शुक्र नूं धरती का जिहड़ा जुड़वां ग्रह है वो कहा जाता है। इस दे नाल ही जिहड़ा प्लूटो है उसनूं कदों कढ़िया गया सी ग्रहां की श्रेणी विचों? तो ये भी तुसी याद रखना है कि 2006 विच एक जिहड़ी मीटिंग है वो हुई सी, जिस दे विच जिहड़ा प्लूटो है उसनूं बाहर कढ़ दिता गया सी ग्रहां की सूची। ते क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है ਜਾਂ पूछा जाता है ज़्यादातर कि जिहड़ी धरती है वो आकार के हिसाब नाल किनवें नंबर पर है? तो तुसी याद रखना है 5th नंबर पर है। तो उस तो पहला किहड़े-किहड़े ग्रह आउंदे हन जो कि आपां पढ़ लिओ भी तुसी याद। हाँ जी, उस तो बाद नैक्सट, सूरज बहुत वड्डा अते अत्यंत गर्म है, परंतु इसकी जिहड़ी गर्मी है वो आपां नूं इन्नी ज़्यादा महसूस नहीं होंदी क्योंकि ये धरती तो दूर है। तो इसकी दूरी कितनी है? 15 करोड़ जिहड़ी किलोमीटर इसकी दूरी है वो धरती तो बनती है। ये भी तुसी याद रखना है। तुसी सोचते होंगे कि सूरज आया कित्थों? राइट है जी, जिहड़ा सूरज है उसका जन्म किवें होया या फिर सूरज है की? तो तुसी याद रखना है कि जिहड़ा सूरज है वो घूमते हुए जिहड़े गैसी बदल हैं उन्हां दा एक गोला है जिसनूं नैबूला कहा जाता है। तो उस तो यह बनया होया है। सूरज अते बाकी सारे ग्रह भी इस गैसी बदल तो ही बने हैं। गुरुत्वा शक्ति करके इन्हां सारियां दी उत्पत्ति हुई मन्नी जाती है। कई मिलियन सालों तो यह धुड़ अते गैस के गोले सूरज दुआले घूम रहे हैं। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि सूरज दुआले जिहड़े ग्रह है वो किस कारण घूमते हैं या सूरज ने किस शक्ति के नाल जिहड़े सारे ग्रह उसनूं बन के रखा होया है? तो ये तुसी याद रखना है गुरुत्वा शक्ति जिहड़ी है या ग्रेविटेशनल जिहड़ी फोर्स है उस दे नाल सारे जिहड़े बन के इसने हाँ जी, नैक्सट, सूरज ज़्यादा भारी अते वड्डा होने करके अपनी वड्डी ताकत नाल इन्हां सारियां ग्रहां दी हुलझुल नूं दूरों ही कंट्रोल करता है। सूरज की इसे शक्ति नूं गुरुत्वा शक्ति या ग्रेविटेशनल जिहड़ी फोर्स है वो आखदे हन। हाँ जी, नैक्सट गल कर रहा है कि जिवें तुसी एक लाटू है वो घूमदा होया देखा होएगा, इस तरह सारे ही जिहड़े ग्रह हैं पुलाड़ विच सूरज दुआले घूमते हैं अते इन्हां सारियां दा अपना अपना एक रस्ता है जिसनूं पथ कहते हैं या फिर ऑर्बिट कहते हैं। इंग्लिश दे विच ऑर्बिट कहते हैं। ग्रहां की अपनी अपनी गति है जिस करके हरेक ग्रह सूरज दुआले अपना एक चक्कर है वो पूरा करन विच जिहड़ा वक्खो वक्खरा समय वो लैंदा है, जिहड़ा कि आपां पिछे सारनी विच देख लिया है। सूरज परिवार के चित्र विच सूरज अते ग्रहां नूं वेखोगे तो हरेक ग्रह अपनी ग्रह पथ उत्ते अपने दुआले भी इक्को दिशा यानी पश्चिम तो पूर्व विच घूमदा होया सूरज की परिक्रमा करता है। केवल शुक्र ग्रह जिसनूं वीनस कहा जाता है अपने दुआले पूर्व तो पश्चिम वल घूमदा है। तो ये तुसी याद रखना है। बाकी जिहड़े सारे ग्रह हैं वो अपने दुआले किस या किस दिशा विच घूमते हैं? तो पूर्व तो पश्चिम तो पूर्व वल। जिहड़ा वीनस अते इस दे नाल ही है यूरेनस। वीनस अते जिहड़ा यूरेनस है ये दोवें ग्रह उल्ट दिशा विल यानी कि पूर्व तो पश्चिम वल घूमते हैं। ये तुसी याद रखना है। हरेक ग्रह सूरज दुआले परिक्रमा पूरी करन विच वख-वख समा लैंदा है। तो जिहड़ी धरती है परिक्रमा करन विच कितना समा लैंदी है? तो जिहड़ी धरती है वो सूरज दुआले परिक्रमा करन विच
दिन है ਉਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੁੱਧ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ 88 ਜਿਹੜੇ ਡੇਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਦਾ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ। ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੋਪਰਨਿਕਸ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੈਲੀਲੀਓ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਸ ਨੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਹਨ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕੋਪਰਨਿਕਸ ਅਤੇ ਗੈਲੀਲੀਓ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਟਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਉਹਨਾਂ ਆਕਾਸ਼ੀ ਗੋਲਿਆਂ ਜਾਂ ਖੰਗੋਲੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਸਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਂ ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ, ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਜਾਂ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੰਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਟਲਾਈਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 150 ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਉਹ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਕਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਟਲਾਈਟ ਜਾਂ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਆਰਿਆ ਭੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 1975 ਵਿੱਚ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਛੱਡੇ ਗਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਓਪਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਓਪਸ਼ਨ ਉਹ ਚੁਣਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੈਟਲਾਈਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਉਹ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨੈਚੁਰਲ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮੇਨ ਮੇਡ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਰਿਆ ਭੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਮੇਨ ਮੇਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਹਨ, ਇੱਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ IRS ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਡੂਸੈਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਆਰਿਆ ਭੱਟ, ਇਨਸੈਟ, IRS ਅਤੇ ਐਡੂਸੈਟ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਨਵ ਨਿਰਮਿਤ ਗ੍ਰਹਿ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮਾਨਵ ਨਿਰਮਿਤ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਚੰਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂਵਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 27 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 7 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੁਆਲੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵੀ 27 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਉਹ 27 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਇੱਕੋ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਦਿਨ ਇਹ ਘਟਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਦਿਨ ਇਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, 27 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 27 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 3,84,400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਮਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਹੈ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੀਲ ਆਰਮਸਟਰੋਂਗ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਐਡਵਿਨ ਐਲਡਰਿਨ।
ਜਿਹੜੇ ਕਿ 21 ਜੁਲਾਈ 1969 ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਾफ़ी ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਸੀ, ਤਾਂ ਨੀਲ ਆਰਮਸਟਰੋਂਗ ਅਤੇ ਐਡਵਿਨ ਐਲਡਰਿਨ ਕਦੋਂ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਧਰਤੀ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਚੰਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਨ ਧਰਤੀ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਿਤੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿਸਣ ਵਾਲਾ ਚੰਨ ਦਾ ਦੁਰੇਡਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੰਨ ਦੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਨੂੰ ਮੱਸਿਆ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਆ ਗਈ ਧਰਤੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਨ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਅਰਥ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੂਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪਏਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੱਸਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਰਥ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੰਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 15ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਚੰਨ ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 15 ਦਿਨ ਇਹ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ 15 ਦਿਨ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਇਹ 29 ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੁੱਛਲ ਤਾਰੇ ਜਾਂ ਕੋਮੇਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਪੁੱਛਲ ਤਾਰੇ ਬੜੇ ਅਦਭੁਤ ਆਕਾਸ਼ੀ ਪਿੰਡ ਹਨ। ਇਹ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹਨ। ਇਹ ਨੈਬੂਲੀ ਤੱਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੈਸ, ਧੂੜ, ਮਿੱਟੀ ਆਦਿ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਛ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਲ ਤਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੂਰਜ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਦੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਥ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਘੁੰਡੀ ਨੁਮਾ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੈਲੇ ਦਾ ਪੁੱਛਲ ਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੀ, ਤਾਰਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਲਮੰਡ ਹੈਲੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਲ ਤਾਰਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਗਭਗ 75-76 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਸਟਰੋਇਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਗ੍ਰਹਿ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਗ੍ਰਹਿ ਹਨ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਜ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਸੂਰਜ ਦੁਆਲੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵੀ ਅਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਣਾਂ ਦਾ ਗੋਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੱਟੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋ ਗ੍ਰਹਿ ਹਨ, ਮੰਗਲ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਸਪਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੱਟੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੈਟਰੋਇਡਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਟੋਰਾਈਟਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਲਕਾ ਅਤੇ ਉਲਕਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਲਕਾ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸਟਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੂਰਜ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਦਾਰਥ ਖਿਲਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਇਹ ਉਸਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਦ ਇਹ ਉਸਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਲਦੀ ਹੋਈ ਲਕੀਰ ਜੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੁੱਟਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਲਕਾ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਐਂ ਟੁਕੜੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ। ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੁਕੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਉਲਕਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਜਲੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟੁਕੜਾ ਆ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉਲਕਾ ਪਿੰਡ ਕੀ ਹੈ,
ਉਹ ਉਲਕਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਠੋਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਗੋਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਕਾ ਪਿੰਡ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਉਲਕਾ ਪਿੰਡਾਂ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਏ ਆ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਟੁਕੜਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗੇਗਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਟੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰੂਸਥਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਦਾ ਕ੍ਰੇਟਰ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਲਕਾ ਪਿੰਡ ਆ ਉਹ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਤੀ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਉਹ ਲਗਭਗ 70 ਜਾਂ 71%। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਨ ਹੈ ਉਹ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਨ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਆ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਧਰਤ ਗੋਲਾ ਜਾਂ ਜੋਇਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਡਰਾਅ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਦਾ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਗੋਲਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਤ ਗੋਲਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜੋਇਡ ਸ਼ੇਪ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਆ ਉਹ ਧਰਤ ਗੋਲਾ ਜਾਂ ਜੋਇਡ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉੱਤਰੀ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਪਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰੁਵ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਚਪਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਧੂਰਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖੜੀ ਰੇਖਾ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਧੂਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਧੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਧੂਰਾ ਬਿਲਕੁਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਪਥ ਨਾਲ 66 ਤੇ ਹਾਫ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਪਥ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਆਪਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਧੂਰੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਬਣਦੇ ਹਨ? ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧੂਰੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣ ਕਾਰਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਧੂਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜੇਕਰ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 5ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਸਪਤੀ, ਸ਼ਨੀ, ਯੂਰੇਨਸ ਤੇ ਨੈਪਚੂਨ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਹਸਪਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰੇਨਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਪਚੂਨ। ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿਆਸ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਵਿਆਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ? 12,756 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਤੇ ਘੇਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 40,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਧਰੁਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿੰਨਾ? 44 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਸ ਹੈ ਇਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਹੈ? 44 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੇਨ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਸੂਰਜ, ਗ੍ਰਹਿ, ਉਪਗ੍ਰਹਿ, ਤਾਰੇ, ਧੂੜ, ਗੈਸਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਧਰਤੀਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖਗੋਲ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਤਾਰੇ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਾਰੇ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਦੂਰੀ ਮਾਪਣ ਦੀ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਸੂਰਜ, ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਹਨ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ
ਜੁੜੇ ਹਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂਤਵਾਕਰਸ਼ਣ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਨੀਲ ਆਰਮਸਟਰੋਂਗ ਤੇ ਐਲਡਰਿਨ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਚੰਨ ਉੱਤੇ ਗਏ ਸੀ? ਤਾਂ 21 ਜੁਲਾਈ 1969 ਨੂੰ ਗਏ ਸੀ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੂਰਜ ਦੁਆਲੇ ਤੇ ਚੰਨ ਦੇ ਧਰਤੀ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਚੰਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਚੰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੀ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੀ ਦੱਸੀ। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਨ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਚੰਨ ਉੱਤੇ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਚੰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਬਲ ਹੈ ਇਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਗ੍ਰਹਿ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 4 ਗ੍ਰਹਿ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਉਹ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਵਾਲੇ 4 ਗ੍ਰਹਿ ਹਨ ਇਹ ਚਟਾਨਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ 4 ਗ੍ਰਹਿ ਹਨ ਉਹ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਕਿਹੜੇ ਹਨ, ਬਾਹਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਕਿਹੜੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਚਟਾਨਾਂ ਨਾਲ ਠੋਸ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਣੇ ਹਨ ਤੇ ਗੈਸਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਉਹ ਬਣੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ 5-6 ਚੈਪਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ MCQ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ